जगन्नाथ महाप्रभुंकर कल्की अवतार जन्म स्थान को नहीं अनेक आज द्वंद्ववाद रही। प्रणाम दर्शक बंधु। महापुरुष कल्की अवतार जन्मस्थान को भिन्न भिन्न ठिकाना देइछंती। कोठारे संभल नगर जाजनगर केते प्रकार कथा कहिछंती। प्रकृतले कल्की अवतार केउठी जन्मग्रहण करिछंती आसंतु प्रमोद सार कंठरू जानिबा। ता पूर्व लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ। सुन हे बारंग कहिबा से रंग प्रभु अवतार स्थान बहुड़ल प्रभु अवतार स्थान श्री विरजा क्षेत्रे जनमल भिबे अनंत मिश्र गृहिणा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कल्की अवतार जन्मस्थान निरूपण करने को जाई से कौन कहउचंदी। गुप्त भूई रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल रही बहुड़ल मदन गोपाल रही पंचकोशी मथे नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहे निठाई। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अच्युतानंद महापुरुष कहले राम रे गुप्त भूई रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल रही पंचकोशी मध्य नाभि गया क्षेत्र अच्युत कहे निठाई। जगन्नाथ महाप्रभुंकर कल्की अवतार स्थान निरूपण करने को जाई मालिकार नाम कड़ी भविष्य कौन कहले कहले शुण उद्धव आम्भर वचन शुण उद्धव आम्भर वचन आठ गिरी भेदी जे बण स्थान आठ गिरी भेदी जे बण स्थान कहले शुण उद्धव आम्भर वचन आठ गिरी भेदी जे बण स्थान। आठ गिरी गिरी कहले पहाड़ आठटा गिरी से उठी थी आठटा पहाड़ आठ गिरी भेदी जे बण स्थान आओ चारि दिगे चारि शिव जानिब चारि दिगे चारि शिव जानिब सुवर्ण लिंग जे पश्चिमे थिब सुवर्ण लिंग जे पश्चिमे थिब। कहउचंदी अति बड़ी जगन्नाथ दास आठटा गिरी कौन कौन ना गोटे हेउची प्रथम हेउची मणिगिरी बा मणिनाग पहाड़ द्वितीय हेउची नीलगिरी अच्छी तृतीय हेउची जोड़ुका पहाड़ चतुर्थ हेउची कौन ना गंधमार्दन पर्वत पंचम हेउची हेमगिरी षष्ठ हेउची कलागिरी सप्तम हूँ डालिंब पहाड़ अष्टम हूँ गुप्तगिरी बा धनिया पहाड़ ओडी चंडीगढ़ निकट रही छतिया निकट में। तेणु आठ गिरी भेदी जे बण स्थान ये आठटा गिरी की आठटा गिरी जहाँ को आवरिकी थिब आउ से स्थान को जगन्नाथ महाप्रभुंकर कल्की अवतारंकर स्थान निरूपण तू करिबो बोली अति बड़ी जगन्नाथ दास मालिकार कलिजुगर लोक मान यही कथा कहले शिष्य प्रशिष्य ये कथा कहले कौन हे ज्ञानी गुणी मंडली आउ कौन कहले ना चारि दिगे चारि शिव जानिब बोली महापुरुष अति बड़ी जगन्नाथ दास की चारि दिगे चारि शिव जानिब। चारिटा दिग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि दिगरे चारि शिव थिबे आपण देखंतु से चारि दिगरे चारि शिव मध्य रही आउ कौन सुवर्ण लिंग रही आउ कौन थी ना उत्तर रे गंगा जमुना मेल 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 पूर्वे दशासनी गंडुकी धार पूर्वे दशासनी गंडुकी धार कहले उत्तर रे गंगा जमुना मेल उत्तर रे गंगा जमुना बही जाउथिबे आउ पूर्वे दशासनी घाट रही दशासनी घाट दशाश्वमेध घाट दशासनी गंडुकी धार थिब आउ कौन थिब दक्षिण दिगे मणिनाग आई पश्चिमे कुबेर
ଭଣ୍ଡାର ସୋହି ପଶ୍ଚିମେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସୋହି ପଶ୍ଚିମେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସୋହି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ମଣିନାଗ ଥାଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ହେଇଥିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମଣିନାଗ ଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଛତିଆକୁ ଆବରି ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ମଣିନାଗ ଥାଇ ଏ କଥା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, କଳି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସହି କହିଲେ ତାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଥିବ। ପଶ୍ଚିମ ଛତିଆର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। କେଉଁଟା ନା ଧନିଆଗିରି ପାହାଡ଼, ଯେଉଁଠି ଧନ କୁବେର କହିଲେ କ'ଣ ଧନର ଯିଏ ଅଧିପତି କୁବେର, କୁବେର ଭଣ୍ଡାର କହନ୍ତିନି, କୁବେର ଧନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି କହିଲେ ଧନିଆଗିରି ପାହାଡ଼, ଧନ ସେଠି ଅଛି। ଧନିଆଗିରିରେ ଧନ ରହିଅଛି ସେଦିନ ଦୁର୍ଦିନ ପାଇଁ, ମାନଧାତା ଧର୍ମରାଜ ରଖିଗଲେ କଳିଯୁଗ ଲୀଳା ପାଇଁ। କଥା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଧନ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତା ଭିତରୁ ଧନିଆଗିରି ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସହି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଧନିଆଗିରି ପାହାଡ଼, କାରଣ ଛତିଆର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ନା ଜହିଁ ବସୁ କଳ୍ପ ନଗର କହି, ଜହିଁ ବସୁ କଳ୍ପ ନଗର ତହି କ୍ଷୀରଧାର ଜହିଁ ଗୁପତ ହୋଇ, କ୍ଷୀରଧାର ଜହିଁ ଗୁପତ ରହି। କହିଲେ ଜହିଁ ବସୁକଳ୍ପ ନଗର କହି, ବସୁକଳ୍ପ ନଗର କହିଲେ କ'ଣ? ବସୁକଳ୍ପ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ନିକଟରେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ତାର ବଂଶଧର ମାନେ ସେଠାରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ। ବସୁକଳ୍ପ ନଗର। ଆଉ କ'ଣ ନା କ୍ଷୀରଧାର ଜହିଁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ, କ୍ଷୀରଧାର ସେଠି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିବ। ଛତିଆକୁ କହନ୍ତିନି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷୀରଧାର, ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ, ଖଣ୍ଡଧାର ଗିରି ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କ୍ଷୀରଧାର ଦିନେ ବହିବ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତି ଏ କଥା, ଦିନେ ପାଣି ଭଳିଆ କ୍ଷୀରଧାର ବହିବ। କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ, ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷୀରଧାର ବହୁଛି। କହିଲେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ରାତ୍ର ଦିବା ମଧ୍ୟର, ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର, ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର, ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର। କ'ଣ କହିଲେ? ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ରାତ୍ର ଦିବା ମଧ୍ୟର, ଦିନ ରାତି ସେଇ ଛତିଆ ପଟେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ସେଠି ଭଜନ ଲାଗିଛି ରାତ୍ର ଦିବା। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ ରେ ମୈତ୍ରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ନନ୍ଦରେ କଳିଯୁଗ ରମଣୀ ସମାନେ, ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର। ସେଇଠି ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଏ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଛାୟାଶ୍ରିତ କରି ଭକତ ମାନେ କରିବେ ଠାବ, ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ସେଇ ଛତିଆରେ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଖେଳିବେ ଛତିଆ ନିକଟରେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ ଏ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧି ଜାନି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ।
କ୍ଷୀରଦାର ଯାଇ ଗୁପ୍ତ ଯୋଉଠି କ୍ଷୀରଦାର ଗୁପ୍ତ କ୍ଷୀରଦାର ହେଉଥିବ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କି ଜୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀୟନି ଆମେ ଆଜି ମାଳିକା ବଚନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ଅବତାର କଳିକି ଅବତାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ କରିଛନ୍ତି କଳିକି ଅବତାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କ୍ଷୀରଦାର ଜୟୀ ଗୋପତଇ ଆଉ କହିଲେ ଆବର୍ତ୍ତ ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ମେଘ ଚାରି ଧରେ ସେ ଗିରିବର মেঘ চারি ধরে সে গিরিধর মেঘ চারি ধরে সে গিরিবর କହିଲେ ଆବର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ଯେ ପୁଷ୍କର ମେଘ ଚାରି ଧରେ ସେ ଯେ ଗିରିଭର ଯେଉଁ ଗିରିଭର କହିଲେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଚାରି ମେଘ ଯେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତି ପିଟି ହୁଅନ୍ତି କେଉଁଠି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ନିବାସ ତାର ତହିଁ ବାଲ୍ମୀକ ତପି ଆଶ୍ରମ ତହିଁ বাল্মীক তপি আশ্রম তহি বাল্মীক তপি আশ্রম ନା କଳାଗିରି ଠାରେ ବାସ ଆମ୍ଭର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନଥିବ କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନଥିବ କର শঙ্খ চক্র গদা নথিব তার କହିଲେ କଳାଗିରି ଠାରେ ବାସ ଆମ୍ଭର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନଥିବ କର କହିଲେ କଳାଗିରି ଠାରେ ଆମର ବାସ ହବ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଆମ କରରେ ନଥିବ ପୁଣି କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମ୍ଭେ ଗମିବ ବୈଷ୍ଣବକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇବ ବୈଷ୍ଣବକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ হইব বৈষ্ণবক সঙ্গে সঙ্গ হইব ସାଧୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମେ ଗମିବୁ ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମର ମେଳି ହେଉଥିବ ସାଧୁମାନେ ଆମର ସଙ୍ଗ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହୋଇବ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗ ସାଧୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରହୁଥିବୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ହେଉଥିବୁ ଆଉ ମହିଭ୍ରମିବ ଯେ ଚିହ୍ନା ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ যাই রাজ ভিক্ষা মাগিব যাই ମହିଭ୍ରମିବ ଯେ ଚିହ୍ନା ନ ଦେଇ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ଯାଇ ମହି କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବୁ ଗୁପ୍ତ ରହି ଚିହ୍ନା କାହାକୁ ଦେଉନଥିବୁ କିତିରେ ଖେଳିବେ ଚିହ୍ନାସନ ଦେବେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରକୁ ନ ଧରି ଚିହ୍ନା ଦେବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବୁ ଯାଇ ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜାଣି ହୁଏ ଯେ କଳିକି ଅବତାର ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଆସିବେ ନାହିଁ ଅନେକ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କାହିଁକିନା ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଲୀଳା ହେବନି ଅନେକ ଅବତାର କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଘଟ ପାଲଟେକି ବଦଳେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରେ ଆସିବେ Pure Report, Cork TV.